Welcome student. Today we will learn about the topic elements of group 16, 17 and 18. Elements of group 16, 17 and 18 the group of periodic table. Periodic table मधला elements of 16, 17 and 18 group. यामधला जो पॉइंट्स आहे तो atomic and physical properties atomic and physical properties of group 16, 17 and 18. आता atomic properties मध्ये त्यामध्ये कुठले पॉइंट येतात? त्यामध्ये atomic size किंवा atomic or ionic radius, ionization potential किंवा atomic ionic radius, ionization enthalpy किंवा ionization potential किंवा electronegativity, त्यानंतर इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी साधारण हे पॉइंट त्या ॲटॉमिक प्रॉपर्टीज मध्ये होतात. आणि त्यानंतर फिजिकल प्रॉपर्टीज ॲटॉमिक और आयनिक रेडियस. पिरियडिक टेबल मध्ये आपण याच्या अगोदर पाहिलेलं आहे पहा. सेम इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम अँड इन पिरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राईट सर्व ग्रुपसाठी साधारण ह्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या सेम आहेत का? सेम प्रॉपर्टीज. atomic size from top to bottom increases. Atomic size from top to bottom increases. Atomic size increases from top to bottom. Atomic radius increases. Ionic radius increases from top to bottom due to atomic nuclear charge from left to right increases. Atomic or ionic radius from left to right is decreases. Nuclear charge increases. Atomic or ionic radius is decreases from left to right, but from top to bottom atomic or ionic radius is increases from top to bottom in periodic table in any group, in also 16, 17 and 18 group of in periodic table. ठीक है. Then ionization enthalpy or ionization potential. In ionization enthalpy from top to bottom, the atomic radius increases. Ionization potential is decreases. In group from top to bottom. In period from left to right, atomic number increases, nuclear charge increases, atomic radius is decreases, ionization potential or ionization energy is increases from top to bottom, from left to right in periodic table. जसं आपण periodic table मध्ये लेफ्ट कडून राईट कडे जाऊया तसं त्या ठिकाणी ionization enthalpy जी आहे ionization enthalpy ही इन्क्रीज होत जाते. परंतु टॉप टू बॉटम जर आपण ग्रुप मध्ये पाहिलं तर आयनायझेशन पोटेन्शियल किंवा आयनायझेशन एनर्जी ही डिक्रीज होत जाते. ठीक आहे. देन इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी. आता तुम्हाला माहित आहे पिरियडिक टेबल मध्ये सर्वात मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट हा फ्लोरीन आणि फ्लोरीन नंतर 2 नंबरचा एलिमेंट हा ऑक्सिजन आहे. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह. फ्लोरीन नंतर ऑक्सिजन हा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आहे. म्हणजेच काय? इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी from top to bottom is decreases. Ionic radius is increases. From top to bottom electronegativity is decreases in group. In left to right in periodic table the electronegativity is increases from left to right. Electronegativity increases. Nuclear charge increases. Atomic number increases. Therefore electronegativity is also increases from periodic table from left to right. आता periodic table मध्ये आपण जर पाहिलं तर याच्या अगोदर मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की 17 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स मधले जे एलिमेंट्स आहेत ते एलिमेंट्स सर्व एलिमेंट्स हे periodic table मध्ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आहेत. आणि त्यात परत क्लोरीन एक नंबर आहे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह. क्लोरीन नंतर ऑक्सिजन हा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आहे आणि नंतर राहिलेले 17 ग्रुप ऑफ एलिमेंट हे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट्स आहेत. म्हणजे इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी जी आहे फ्रॉम लेफ्ट टू राईट इज इन्क्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम
decreases in period in and in group. ठीक है. then इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंतर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. Electron gain enthalpy from top to bottom is decreases, from left to right is increases in period. Electron gain enthalpy is from top to bottom is decreases, from left to right is increases due to from left to right ionization energy is decreases, atomic radius is increases, therefore the electron gain enthalpy is from top to bottom decreases, and from left to right atom number increases, nuclear charge increases, therefore electron gain enthalpy is also from left to right is increases. आता इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी म्हणजे काय की हे जे नॉन मेटल्स आहेत त्या नॉन मेटल्स साठी एखादा इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करण्यासाठी लागणारी जी एनर्जी आहे त्या एनर्जीला आपण इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी असं म्हणतो. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आणि आयनायझेशन एनर्जी किंवा आयनायझेशन पोटेन्शियल हे जे जनरली मेटल्स आहेत त्या मेटल्स मध्ये आउटरमोस्ट ऑर्बिटल मधला एखादा इलेक्ट्रॉन लूज करण्यासाठी लागणारी एनर्जी जी आहे त्या एनर्जीला आयनायझेशन एनर्जी किंवा आयनायझेशन पोटेन्शियल असं म्हणतो. ठीक आहे. these are the properties or atomic properties of 16, 17 and 18 group. आता त्यानंतर आणखी काय पाहू. मेटॅलिक कॅरेक्टर, नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर, त्यानंतर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. आता मेटॅलिक प्रॉपर्टीज ते पिरियोडिक टेबल मध्ये 16, 17 आणि 18 ग्रुप मध्ये आपण पहिले जे 16 ग्रुप आपण पाहिला. ऑक्सिजन सल्फर हे नॉन मेटल आहे. हे दोन सेलेनियम आणि ट्युलरियम जे आहेत ते मेटलाइट्स आहेत आणि पोलोनियम जो आहे तो पोलोनियम हा मेटल आहे आणि रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट्स आहे. म्हणजेच काय तसंच क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हे नॉन मेटल्स आहेत आणि एस्बेस्टस जे आहे एस्बेस्टस हे मेटल आहे. म्हणजे फ्रॉम टॉप टू बॉटम the metallic character is increases. From top to bottom metallic character is increases, and from left to right the metallic character is decreases, non metallic character is increases in period and group. त्यानंतर 18 group of elements. हे 18 group of elements जे gaseous elements आहेत सर्वचे सर्व हेलियम, निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन आणि रेडॉन हे gaseous element आहेत. 18 group of elements. This is nothing but the melting point, properties of melting point, boiling point, and also metallic property. आता याचा melting point, boiling point जर पाहिला तर सर्वांपेक्षा कमीत कमी गॅसेस स्टेट मध्ये असल्यामुळे त्याचा melting point जर पाहिला किंवा boiling point पाहिला तर तो कमी असतो गॅसेस एलिमेंट्स असल्यामुळे. 18 group of elements. ठीक आहे. then physical properties. आता physical properties मध्ये 16 group of elements मध्ये ऑक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टोल्युरियम आणि पोलोनियम हे आपण पाहिलेलं आहे. ऑक्सिजन जे आहे फिजिकल प्रॉपर्टीज मध्ये ऑक्सिजन जो आहे तो ऑक्सिजन हा गॅसेस स्टेट मध्ये आहे ऍट ऑर्डिनरी टेम्परेचर किंवा रूम टेम्परेचर. ऑक्सिजन हा गॅसेस स्टेट मध्ये आहे आणि बाकीचे जे एलिमेंट आहे सल्फर, सेलेनियम, टोल्युरियम आणि पोलोनियम हे सॉलिड स्टेट मध्ये आहे ऍट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचरला जर आपण पाहिलं तर ते रूम टेम्परेचरला सॉलिड स्टेट मध्ये आहे. ठीक आहे. मेल्टिंग पॉइंट अँड बॉइलिंग पॉइंट. Melting point and boiling point is increases from top to bottom and they exhibit 16 group of elements. They exhibit allotropies. हे जे 16 group of elements जे आहेत they exhibit allotropies. allotropies म्हणजे अपरूपे म्हणजे एकापेक्षा अनेक त्या ठिकाणी करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर म्हणा किंवा अपरूपे अशा प्रकारचा त्याला म्हणजे आता सल्फर आहे. सल्फर, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, गॅमा सल्फर एकापेक्षा अनेक त्या ठिकाणी स्ट्रक्चर तयार होतात. किंवा कार्बन आपण पाहिलं ग्राफाइट आणि ग्राफाइट आणि डायमंड आणि ग्राफाइट
याला आपण अपरूपे किंवा अलोट्रॉपिक्स असं म्हणतो. म्हणजे थोडक्यात 16 ग्रुप ऑफ एलिमेंट जे आहेत एक्झिबिट म्हणजे अलोट्रॉपिक्स. ते 18 ग्रुप ऑफ एलिमेंट, 17 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आपण जर पाहिलं तर त्यामध्ये हे गॅसेस स्टेट मध्ये आहेत. क्लोरीन हे गॅसेस स्टेट मध्ये आहे, ब्रोमीन हे लिक्विड स्टेट मध्ये आहे आणि आयोडीन हे सॉलिड स्टेट मध्ये आहे. एस्पेसिन आणि आयोडीन हे सॉलिड स्टेट आहे. त्यामुळे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इन्क्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इन्क्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. हे फ्लोरीन जे आहे ते येलो कलर आहे, ग्रीनिश येलो कलर आहे, रेड कलर आहे आणि हे व्हायलेट कलर आहे. आयोडीन ठीक आहे. These are the physical properties of 17 group of element. That is, melting point and boiling point is increases from top to bottom. त्यानंतर 18 group of elements. 18 group of element जे आहेत ते सर्व गॅसेस स्टेट मध्ये आहेत, लाइटर एलिमेंट्स आहेत आणि त्यामुळं त्याचं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हा लेस असतो गॅसेस स्टेट मध्ये असल्यामुळे. त्याचा लेस आहे, डेन्सिटी सुद्धा ही लेस आहे गॅसेस स्टेट मध्ये असल्यामुळे. These are the physical properties of group 16, 17 and 18. Also the atomic properties of group 16, 17 and 18. त्यामध्ये atomic or ionic radius, ionization enthalpy or potential, electronegativity, then electron gain enthalpies. These are the properties of 16, 17 and 18 group of element. Okay, धन्यवाद.